نشاء نغرقهم ولا صليل خلهم ولا هم يؤمنون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلف عنهم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إذا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لكم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا لو يشاء الله اعتمد إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فأخذ وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من أجلس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في سلال على الأرائك ينتهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلاها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهدهم بما كانوا يكسبون أو نشاء لطمسنا على عين مسرق الصراط أن لا ينتشرون أو نشاء ونسخناهم على مكانتهم ومسخنا بهم ومن عنهم نقص الخلق فلا يعلمون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا قلبه على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون فلا يحزنهم قولهم إلا نعلم ما يسرون وما يعلمون ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من سبيل وخصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحييها قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعلكم من أشرق نارا وإذا تنظرون أوليس الذي خلق السمع والقمر على أن يخلق ألا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسلم له كل شيء إليه ترجعون أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب حقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فيا أيها الراجون
ترجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم يا من يخلف وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتاجا إلى السرج الله بالفرج
زمان أنت حاكم زلم فيه زلم فيه زلم فيه من العواجب يا ربي عشان يا ربي عشان وجهك الميمون حجتنا يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان وجزاك الله خير جزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالبلاجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج كل أيام نرتجي فرجا رب عجل من رب عجل من رب عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بنية القبول وتمام كل صلاة معمود حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول وأهل بيته الكرام ثم الصحابة والغرام والتابعين والتابع التابعين وتابع يوم الدين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين خصوصا إلى أرواح جميع معلمنا وشيخنا وأساتذتنا في الدين المتصلين بسنادنا سيد المرسلين وصولهم وفروعهم وتلاميذهم أجمعين بأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان والشافي بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعين علينا وعلى أولادنا وذريتنا أجمعين وأزواجنا وعلي بيوتنا ووالدين أمهاتنا وأحبابنا وقرباتنا وأصدقائنا وجيراننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمن حضر في هذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم والأعضاء وخصوصيتهم وقرباتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن نظير سبلنا محبتهم ويتوبنا على ملتهم ويحصلنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب يسر والرسوخ
وصلاح الجسد والروح وتوبة الناس والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة، وأن الله يمنع بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة، ورزقنا سعادة فيه تقوى وتولى الأمر في حسن عمل، ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه إلى كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين، وأن الله يقضي حاجاتنا وينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والعفو والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مين سن ولم يجعل بحق سيد ولد عزل وبولد صالحة، وعن شيخنا بسر النبي وبآل النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره وخصوصيته قربته في الدين والدنيا والآخرة، وقال رضي الله عنه: والاختلاط بناسنا في جمعهم وجماعة أو نحو ذلك فضلا، هذا لمن بالعرف يقدر يأمر وعن المناكر قد نهى متحملا، صبرا على كل ذي الأذى صبرا على كل الأذى يغلب بظنه إسيانه بمحافله. يعني أن الاختلاط بالناس في الجمع والجماعة ونحو ذلك من مشاهد الخير كعيادة المرضى وحضور الجنائز والعيد ومجلس الذكر والعلم فضل على الأسرة، فما ذكر كالتقييد لما تقدم من قول الأسرة أولى أي محل أوليتها بغير ما ذكر، وقد تقدم الكلام على ذلك. Ketahuilah sesungguhnya di dalam bakar rubut bakumpul lawan orang banyak daripada menghadiri suatu ibadah, baik umpamanya sembahyang berjamaah atau maelangi orang garing atau lagi mengantar mayit, hadir di majelis ilmu, di majelis ibadah, majelis zikir, itu lebih utama ketimbang kita menyarongan atau yang disebut dengan uzlah. Jadi kadang-kadang ada bagus bakar rubut bakumpul lawan orang banyak. Ada pula kadang-kadang lebih bagus kita menyarongan, jangan bakar rubut lawan siapa-siapa. Ada saatnya, ada waktunya. Melihat situasi dan kondisi, kalau seandainya kita bakumpul lawan orang banyak, menjadi suatu hasanah kebaikan kepada kita, bakumpul kita. Kalau seandainya bakumpul lawan orang banyak tuh kada jadi napa-napa, bahkan jadi dosa, baik kadosa bakumpul.
Umpamanya bebinian misalnya bakumpul bakorobot di situ, bagus bang, bagus. Umpamanya arisan bagus, arisan kulawarga bagus. Nah, tinggal lagi dijaga adabnya. Jangan sampai gara-gara tak kumpul tak karubut lawan kulawarga di arisan kulawarga tadi, lalu pender bahaharatan, lalu pender batetinggian, nang saikung bepadah aku dibari laki sabulan 10 juta, nang saikung bahabar pulang aku ditukarakan laki berlian. Jangan sampai hendak bahaharatan dunia, jangan sampai baagak-agakan dunia. Bila berkumpul bakorobut jangan. Nah ini bagus saja, cuma adabnya nang dijaga. Apalagi umpamanya nang di keluarga kita situ ada nang tak susah atau nang tak sakit hidupnya, inya hadir di arisan situ bajunya nang itu juga. Kalau orang nang bakal lebihan kawa sekali pertemuan lain baju. Minggu ini warna pink, minggu kena warna habang anum, minggu kena warna hijau, minggu kena warna kuning, minggu kena warna biru. Kawa berganti-ganti. Duit banyak haji dia. Ada nang ini kada kawainya kuning aja sebulanan 2 bulan, paling dalam setahun tuh 2-3 aja anu warnanya kuning, hijau, habang, lampu merah. Kadang-kadang tuh bisa tasisihakan, kadang-kadang bisa kada teherani, kadang-kadang nang artinya nang hidupnya nang tak susah itu dibuncuk di dapur. Nang pinata artinya berduit lalu terkumpul pepender lo nang berduit. Jangan. Arisan keluarga itu untuk marakatakan keluarga nang mana nang sakit kita berkumpulan membantuinya. Jika ada nang garing kita bantuinya, jika adanya kekurangan apa kita tolonginya. Macam itu supaya tolong bertahuan habar. Nang susah juga berkumpul orang sugih, jangan hendak mehiriin nang sugih, jangan. Ini kadang-kadang pender napa-napa karena itu bang, bila sudah tak kumpul tak korubut lalu timbul kesah haji dia, lalu timbul pender macam-macam pendernya. Mun jadi pahala bagus saja, mun jadi ilmu nang bermanfaat baik aja. Musia nanti pendernya nyambat orang, menguyo orang, hendak bersombong-sombong. Ada juga pender ilmu juga. Cuma rasa-rasanya sidin nang palimnya bila berpendernya itu, hingga bila berpender tuh sidin nang penenahunya. Bila berpender masa ilmu hingga seakan-akan sidin itu harat pada Allah Ta'ala. Oh enggak apa tuh, saking haratnya pender ilmu atau seakan-akan sidin itu di atas Allah Ta'ala. Ilmu napakah haji baina itu tahu. Nah jadi mun kita nih pacangan bertamu tak kumpul orang kayak itu baik kadusah, baik jauh-jauh aja kita jadi pahala. Baik kita kau sabar pulang hati nih menahani pendernya nang menyindir-nyindir, kadang-kadang nang molah talinga habang aja dia. Umpamanya lah kau menahan kau kurang lebih kita kau sabar. Musia lah kada tahan sabar nih. Sodok aja dia. Nah. Umpamanya nih lah umpamanya. Nah baik berjauh-jauh aja. Ya pender abah guru sekumpul bahari jersidin mun kita tahu tuh orang datang tuh pacangan mahabarakan nang kada baik, nang kada bagus sunduki jalawang jersidin kalau sudah dibukai. Bapak kita membukai. Nah, tahu bang sudah kita nih orang ini bila datang mesti membawa kabar nang kada baik, tutupi aja enggak usah dibukai. Biar aja madakan sombong ke harat, jangan peduli kita, nang penting kita hendak menyelamatkan inya, kita selamat, inya selamat. Kita kada mendengar nang kada baik tadi, selamat kita dari inya kada bakuya, selamat juga kalau. Nah, itu aja supaya seorang selamat, orang selamat. Qala Imam Al-Ghazali Fawaidul Mukhalatah sabun. Imam Ghazali memadahkan di antara
baiknya kita bakorobut itu ada 7 hal, 7 kebaikan. Kalau kita berkumpul bakorobut itu ada 7 hal kebaikan di situ. Nang pertama, nang bagusnya, nang baiknya at-ta'lim wa ta'allum wa huma afdalul ibadat wa la yatasawwaru dzalika illa bil mukhalatah. Kalau hendak artinya mengaji, belajar mesti berkumpul. Kalau mengaji, belajar, hadir di majelis ilmu, ini bagus banget jadi Imam Ghazali, termasuk daripada ibadah nang paling utama. Kada kawan untuk ilmu mengaji belajar itu kecuali bakarubut. Mung kada takarubut kada tamu manusia ada kawan nak mengaji kala, nak belajar kala. Paling kada guru sikung, murid sikung, mesti tamu. Ayo berkumpul, tapi di majelis ilmu, majelis ibadah. Itu pun dijaga juga pulang. Nah, itu. Kita umpamanya tadilah bacaran biasinan biasa tiap malam Jumat nah. Biasinan bagus kita biasinan. Yasin, zikir tahlil misalnya kah? Baca doa arwah atau doa haul nah. Bagus. Nah, cuma jangan sampai artinya kita ada di situ pandiran-pandiran, ucapan-ucapan nang mengandung dosa. Nah, jangan sampai juga pulang kita menyangka-nyangka nang kada-kada lawan orang gara-gara tak kumpul tadi. Nah, jangan sampai itu tersambat-sambat si anu. Itu benar jaga. Kadang-kadang beibadahnya setengah jam, nyambat orang 3 jam, bah. Rugi kita ibadahnya setengah jam aja dia. Nyambat orang ke 3 jam, bah rugi am kita. Rugi ini. Ini tegana lubang nang ditabuk daripada nang manapali. Terbanyak dosa pada pahala. Rugi. Lalu aja ide kita nih mengamalkan misalnya uzlah lah kada tapi begaul, mengurangi pergaulan deh, mung kada bepaedah, lah. Banyak aja pender orang jadinya tuh. Pindah kada tapi tahu lagi ya bermasyarakat gitu. Nah, orang kada paham tuh mesti menyambat. Orang kada mengerti itu mestinya artinya mampitnah. Haji ede jawa ini jar imbas lawas mengaji nang di tapi lagi nyonya tahu lawan keluarga aja. Lalu ada pender macam itu aja, macam-macamnya. Wah ini aja haji adi mbah pindah ke Ceper aja, pindah membuang bala di Kameloh aja. Oh mampanya. Misalnya adalah. Nah. Jadi macam itu Bang, macam itu. Ya. Pada kita ini kada hendak nang apa-apa, Bang. Jadi kada nang bakal kada apa Bang supaya seorang selamat, kurang selamat. Nah macam itu aja. Cuma bila orang kada paham lalu macam-macam aja pendel orang lawan kita. Nah kemudian asaniyah an-naqulin nas bimalihi au badanihi wal intifa' bin nas bil kasbi wal muamalah. Nah kedua di antara faidah kita berkorobot nih kawa menolongi orang kawa guru. Baik kita menolongi awaknya, menolongi duitnya, atau kita memberi manfaat gasan orang nyawa nah tunggu ya kan jualan unda upah nyawa sekian. Nah, nyawa nah artinya jaga akan barang unda. Amun zaman Rasulullah tuh menggembala kambing panglah. Nah, mun di Kamelahnya kada ada kalau menggembala kambing lah. Nah, jadi kan artinya ada nang mengambil upah, ada nang mau upahi. Mesti berkait nih. Kada mau, kada tak rubut macam apa Bang? Mesti terlihat makhluk. Nah, jadi kada apa-apa tujuannya membakarut macam seorang memberi manfaat, memberi kebaikan lawan orang ayo gawe. Nah, melangi orang garing tadi bawakan apakah? Buah kah? Nah, buah kada rote kah? Nasi sop kah? Nasi rawan kah? Sate kah? Nah, kita ini menggaring kalau macam-macam aja nang datang. Itu mau sehat. Jangan ada nama antari sate. Bas sudah kada beliur kita ini lawan dunia itu ini beparak aja dia. Itu contohnya waktu garing lah. Makan sate kada hendak, nasi sop kada makan datangan nih teh aneh kalau. Nah jadi mun pacan bakumpul bakorbut seorang ini membantu orang, nolong orang, ayo kita. Nang ketiga atadib bi ayyurawida ghairu wa halu syekh sufiyah
wa ta'addub bi ayyartada bi maqasatin nas wa bil mujahadah fi tahammul adahum kasran lin nafsi wa qahran lis syahwat. Nah ada juga orang haji dia bagaul nih malatih nafsu, malatih diri supaya kawa mengalahkan nafsu. Nah, umpamanya malatih sabar. Kada kawa jane sabar nih soronganan apa nang disandang. Sorongan apa nang disabari? Nang disabari ini mesti berdua. Mau sorong apa nang sabar? Kada nang sabar ya. Namun berkumpul lalu ada pender orang, ada muntung orang menyambat kawa kada kita sabar nah macam itu pulang tak. Melatih mau sabar mesti berkumpul berkorobut kita. Nah jadi diantaranya ada juga hikmah di dalam bergaul tadi melatih ilmu sabar umpamanya. Kayak apa disambati orang, kayak apa dipitnah orang, kawa aja kah hati dingin muntung kada bemamai. Nah, kalau kada sabar deh mesti membalas. Hati panas muntung menyumpah. Itu jadinya kalau kada sabar. Jidang berumah tangga nih, kenapa gerang nyawa? Nah, melatih ilmu sabar. Nah, itu Andrea ya tak jadi anak bebini tak melatih sabar. Nah, kayak apa? Bini si Ikong biasa-biasa aja. Coba bini dua. Nah, kayak apa menghadapinya nih? Sabarnya kayak apa? Tak udah aja saharannya nih kayak apa? Melatih sabar nih nah kita. Kawa sabar nih lah naik kalau derajat naik kalau wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyayangi orang nang sabar. Waktu bini sikung kata babi mamanya aja bayarnya bini kata mamanya. Imbah bini dua nang sikung panas. Nah, kawa aja kah kita nih talingan ini jadi taling ngawasi. Dicatuk teng. Ada apa? Lempak kada apa kada? Nah, melatih sabar nih. Nah, jadi mun kawa sabar telah luar biasa. Nah, ini. Sudah kalau disampaikan di antara keistimewaan sabar itu. Masuk surga kada bihisab. Masuk surga kada bihisab. Han babinian mun kawa sabar tah. Apanya aja nang kada nyaman di hati tah. Ikhlas saja seorang menerima, kada sangkal kepada Allah. Memang inilah sudah nang ditentuakan Allah, ditakdirkan Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, itu. Hanya saja diberikan balasan nang sempurna orang nang sabar. Balasannya kada ada hitungannya. Ya, nang diantaranya masuk surga kada berhisab. Hanpan ya kah? Nakasih bini panai. Musim corona tau lah. Ada sawat terasai. Nah, jadi kada apa-apa menurut bini niatnya hendak mendidik, melatih diri seorang. Bini kayak apa juga. Kawa kada sabar lawan laki. Ya kah? Nah itu diantara hikmah bagaul itulah. Ar-rabi'ah al-isti'nas wal inas. Wa hadha mustahabun fi ma idza kal amru lidin. Kal unsi bil masyayikh al-mulazimin simmatat taqwa. Nang keempat ini bagaul kada apa-apa karena saling cinta mencintai karena Allah. Nah ini nih. Cinta mencintai karena Allah ini disuruh. Jadi kita haji dia kada berkeluarga, umpamanya kada ada hubungan apa-apa, tapi cinta mencintai. Nah ini karena Allah. Bahkan kayak apa antara guru sekumpul dengan guru bangil, lawan guru seman. Baangkatan dang sanak dunia akhirat. Itu. Kalau juga seman marina deh. Nah cinta karena Allah.
Saling tolong betulong. Jadi jar abah guru sekumpul selama guru Seman tuh masih hidup di sini julak tuh Bang di sini bila hendak babini tah julak guru Seman tuh nang menjujurakan. Nah, abah guru tuh. Lalu siapa aja yang nyawa kawin nah unda menjujurakan nah itu. Nah, jaka haji jadi hendak babini Haji Udin menjujurakan. Baca Haji Udin jangan menjujurkan haji jadi baik aku nang babini. Nah. Ini misalnya, nah ini, macam itu, karena Allah nih lah kita, jadinya kadang-kadang kan bakawan nih, jadinya bukan karena Allah. Nah, pina bagus memaraki, pina bagus menderi ada udang di balik ratik. Nah. Pina baik mana menderi guru nih, misalnya guru baik benar, soalnya anak-anak guru, nah lain, ada ikhlas beparak. Umpamanya misalnya tah kan macam itu macam-macam orang nang dasar karena Allah berat bang tak berat nih tak karena Allah itu termasuk orang nang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat siapa orang nang cinta mencintai karena Allah laki bini tak cintanya lawan laki karena apa? Amun karena harta ada uang abang disayang, kadada uang abang jadi layang-layang. Itu jadi itu. Bila bini itu cintanya karena duit, bila berduit sayang malah juga. Lu sayang mana kayak lawan pian nih sarak mati pang lu ada hendak tuh pang lu malang lain-lain lu pian aja. Mencapai lah ya. Duit ada. Bah berduit kadada Allahu Akbar guring berbalik belakang dijapai lagi mau nah jarhan kada berduit kita kada meheran nih bari japai pulang mau nah jar japin lanjis Tuhan ini jarhan ngalih hai orang karena duit pandai nah jadi kan pandai hendak mencari bini itu nang dasar karena Allah tuh cintanya lawan seorang nih itu nah. Memang pamulaan karena duit bang bisa pang karena duit umpan aja pandai umpan aja nih umpan aja yang ngalih juga mau apa ngarannya mau unjut iwak panai kada bumpan ngalih kan ngalih mesti bumpan juga kita bumpan juga kita nah cuma mah sudah dapat nah ini jaka umpannya adalah duit umpannya dunia bah sudah dapat begamatan kita tak memacul kawatnya tadi jangan sampainya tak kait lawan dunia umpan aja dunia ini umpan aja bah sudah dapat nah begamatan lagi kita ubah ke akhirat pulang. Nah ini perlu artinya bimbingan. Nah, amun belawasan kita dunia terus umpannya tak kait di situ. Ya kita nang jadi beban kan dituntut bini terus. Pamulaan memang makanya kan ada mahar kalau nah jar Nabi bayar maharnya kada mau kawin kada bermahar. Waktu apa itu sedekatihin nanehlah berikan artinya mahar kepada bibinian jujurannya ada ila tamis wala khataman min hadid maharnya barang aja jar Nabi anu utas wasi aja kah atau jangan kita tuh galang bahar aja kah ada galang bahar galang gatah salada aja mahar kada mau ada umpan pandai jadi ini umpan benar aja memang artinya duit ada cuma jangan sampainya karena duit ning ini nah sayang lawan kita bagaimana memenderi kayak naik kan pada bisa tahu seorang aja. Nah, itu jadi karena Allah. Kenapa? Nang karena Allah tuh nang kayak apa? Nang karena Allah tuh nang kayak apa? Artinya nih aku belaki semata-mata karena hendak beribadah. Kayak apa beribadah lawan laki? Menyiapkan laki makan, mana pasakan baju laki itu ibadah. Beratan jadi pahala jadinya. Menurut lawan laki sebutingnya tak ibadah nah itu. Jadi laki anu umanya urtakan belikatku urtakan jadi pahala. Ham nyaman mana binian tuh. Sakit kepala aku umanya na picikiakan bang nang mana gerang kepala nang sakit jangan binian. Nah ini dipicikiakan binian jadi pahala inyahan. Jadi niat hendak belaki itu hendak mencari kebaikan.
supaya seorang dapat sugih dengan kebaikan. Nah itu. Tapi mun hendak mencari harta, habis harta kita tinggalkannya kita. Nah itu. Nah mudah-mudahan aja bang lebih ini badatan di rumah nih karena Allah lawan kitanya aja sarannya itu aja. Alih badar dunia pang ini ya kak. Bapak karena corona ini banyaknya orang nang berceraian. Banyak benar. Coba angka di pengadilan agama 100% naik angka perceraian sebab karena corona. Corona mencerayakan orang harat bana corona ini lah. Napa gerang bandanya yang ini nah. Nah, banyak nang stres gara-gara corona rupanya. Nah, inya kenapa ngarannya goyah hatinya. Lihat nang kayak apa Siti Rahmah bini Nabi Ayub. Sampai artinya hibak Nabi Ayub tuh awak nih hibak korengan. Riwayatnya sampai bulat awak. Ya tuh artinya tatap melayani laki, menggaduh laki maksudnya tak. Bari makan laki, menyuapi laki tatap. Sampai diusir orang Nabi Ayub nih itu takutan orang kabeh manular penyakitnya diusir orang Nabi Ayub. Siti Rahmah tetap menggaduh Nabi Ayub. Berdoa pangpian lawan Allah Ta'ala minta sembuh. Jadi Nabi Ayub rasa supan minta sembuh. Kenapa aja Nabi ini tak banyak sehat, tak lawas sehat, hidup daripada sakit. Hanya ada 2 tahun ini garingnya Nabi Ayub. Sehat mah 60 tahun. Minta artinya sehat akanlah asa supan aku udah hendak. Nah lalu penyakit Nabi Ayub itu banget pada corona tahulah. Nah, seikung awak nih kena virus. Tinggal 2 anggota badan Nabi Ayub itu kena virus. Pertama lidah, kedua hati. Lidah lawan hati aja. Jadi Nabi Ayub mun artinya lidah ini terserang virus, kada kau lagi menyebut asma Allah. Kada kau lagi berzikir, mun hati kena virus. Nah, ini yang bahaya. Kada kau lagi Allah Ta'ala, kiapun dah mati. Lalu Nabi Ayub minta supaya tetap kau ingat Allah. Lidah ini kada kena virus, hati kada kena virus. Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah nah, udun ini menderita luar biasa. Nah, pian orangnya pamaras, pengasihan kayak itu aja doa Nabi Ayub. Kalau bang sembuhakan kada juga karena beradab lawan Allah Ta'ala. Bapak ender ini kada sembarangan. Paham aja Allah, mengertinya Allah Ta'ala. Nah, urqud birijlik hada muqtasalun baridun wa syarab. Jadi ujar Allah Ta'ala, hai Ayub, hantakakan batis nyawa tu nak ke tanah. Dihantak oleh Nabi Ayub, pak dihantak. Nah, lalu keluar banyu panas. Dimandiakan oleh Nabi Ayub. Ampih virus tadi. Ampih. Nang kayak buang kalimpanan, Pak. Hantak pulang sekali, keluar pulang banyu dingin, diminum. Ampih pulang, virus nang di dalam awak ni berasih. Nah, tabulik awak Nabi Ayub sebagaimana sebelumnya, bahkan lebih bagus daripada sebelumnya. Banyu aja tambahnya aja dia, banyu aja. Tuhan bang menyuruh. Jadi mun dasar banyu panas lah bagus. Kalau nang kita ke mana kepada baiknya banyu panas. Aja deh, mana banyu panas? Pada baik lah. Di kandangan ada. Tiap besok kan ada juga bang banyu panas. Masing-masing aja deh itu. Nah, jadi membuangi arti penyakit dah. Orang nang setruk kan dibawa ke banyu panas itu melancarkan peredaran darah apa sudah sebujur kayak itu riwayatnya. Nah, jadi kita ini hendaknya bakorbut karena Allah, cinta karena Allah. Ini utamakan benar. Jadi mun laki bini nih cinta karena Allah Ta'ala takarubut dunia akhirat. Ayo siapa nang bujur-bujur artinya cinta dunia akhirat hendak sehidup semati. Nah, lawan laki nih. Memang kada datang sehidup semati. Sehidup mati masing-masing. Nah, itu kalau.
Ini cintanya karena Allah di dunia sini karena Allah nih tak. Lalu bila sudah bujur cinta atau karena Allah datang ujian tak? Datang ujian. Hendak belapas kah kadakah? Nah nih tak. Bila dasar karena Allah karena mau belapas. Ini ujian. Munang artinya haji deh. Bila pian bebini, nah, kenapa lagi sambungannya? Nak belapas saja lagi karena tuh kada tuh aja dia kada. Bila pian bebini jauh belapas saja. Barangnya belapas nang apa? Wah. Macam-macam lahnya prinsip hidupnya masing-masing. Tergantung ilmu, tergantung guru nang membimbing. Ada nang sikung datang wadah guru laki ulun bebini. Gurunya orang wali. Bersabar buntung aja. Sampai di mana Allah mau uji nyawa. Unda betakun lawan nyawa dona, laki nyawa memberi makani, memberi ongkos nafkah aja kalau nyawa. Inggih guru duit dibari aja, kada kurang bahkan lebih. Syukur ya aja guru. Kadusa gin nyawa mahamuk-hamuk. Kadusa gin nyawa abu-abut, bawa bersabar aja. Hidup di dunia satu mat aja jenang guru. Boleh. Karena panas pulang hati nih. Datang pulang wadah guru nang wali Allah Ta'ala dipadahi sidin pulang. Kenapa loh jasidin? Ya guru rasa sakit hati ulun lah. Kada dapang orang hidup di dunia aja guru nang kada sakit hati. Berataan ada. Nah karena kita hidup di dunia ini kada danang nyamannya. Ujar Nabi. Dunia ini sarang bala. Kecuali ikan mati loh hai. Hanyar ampih bala. Dipadahi oleh guru macam itu dingin pulang hati. Ada nang sikung datang wadah guru juga. Nah, guru laki ulun bebini pulang, tinggalkan mapanya om hakun menungguin yang itu. Lain pulang aja deh. Nyawa anom rupa bungas banyak aja laki hendak lawan nyawa. Apalagi ini nyawa nih anu duit banyak. Mau lain jadinya. Sama tuh kuitan kayak itu juga tuh kadang-kadang tak. Nyawa bila mau lakinya pindah kepada kadang mengaruan. Ampihan nyawa jangan kuitan. Belaki basah. Ulit kancang aja nyawa jangan kuitan. Banyak aja nama naksir. Umpamanya. Jadi hanya masing-masing. Jadi untungnya munang artinya taparak lawan orang nang bisa membimbinginya ke akhirat. Tapi munang taparak nang kayak itu tadi, bah dikomporinya, ya bana kelaras karing. Nang kayak dicucul lawan api umah kayak apa? Kelaras karing, mendirap api. Nah ini misalnya, panglah misalnya, bila orang cinta karena Allah tuh lalu macam-macam aja nang datang ujian. Umpamanya pulang deh laki cinta karena Allah lawan bini deh. Datang aja tuh ujian tuh bini tuh kagaring umpamanya tuh lah. Nang mahajatakan seorang menggaduh inya. Aja sarannya. Amun menurut akan kehendak nih. Pertama bini pemamayan. Panyarikan satrok pulang sepak aja lagi nih. Tapi kita nih karena maras kasihan. Kuitannya sudah meninggal laki bini, anak yatim piatu deh. Cuma tuh hapang sudah. Bulikakan kemana mau bulikakan? Kuburan bener biar aja sudah aku aja sudah nama gaduhnya. Biar aja sudah aku nang artinya merawatinya. Aku aja sudah nama obatinya. Ada nang kayak itu. Nang bini itu garing, nang laki nang mau obati. Nang laki artinya nang sarabanya menuntun. Nang sarabanya menyuapi. Nang laki ya. Padahal laki itu jangan hendak bebini kawai. Tapi dasar anu garisannya kadeda. Nya orang bila garisannya kadeda aja dia hendak benar ya, hendak aja. Pakai sabun awas juga. Hendak aja. Tapi kada wani juga. Nah. Ada kalau kayak sabun awas Andre ingatakan jadi. Jarabun awas padah lawan raja. Padahal kan orang berataan nih. Isuk aku beisukan jam 8 hendak tarabang.
Padahal kan orang berataan. Wah, bahjar aja buros isuk jam 8 hendak terabang. Kumpulkan orang di lapangan, dipadahkan ya macam itu, bah napa? Tak kumpul orang berataan. Wah, hendak abunos hendak terabang nih kayak apa? Nah, sampai jam 8. Mana Abu Nawas jatuh ada. Dua orang sudah terkumpul Abu Nawas saya kayak apa nyawa? Ayo jam Abu Nawas nah. Makanya pada hendak terabang. Ya kah? Lakasnya terabang. Jadi Abu Nawas hadang ya dulu. Nah, bakapak Abu Nawas. Bertetangah jam kayak ini aja nah. Ajar aja nyawa kapak. Apabila terabangnya. Nah, bunguli kami kan bunguli aja awasnya bunguli unda. Dah aku makan tuh bang. Bunguli orang aja, kadang bunguli Abu Nawas. Nah, makanya pada hendak terabang, bertetangah jam kayak ini, jangan sing terabangan. Nah, iya, jar Abu Nawas ulun kan pada hendak terabang aja, kalau hendak aja, kalau nah hendak tapi kada kuasa juga Abu Nawas. Nah, itu hendak aja tapi kada kuasa. Nah, itu, nang kuasa Allah Taala. Nah, itu karena Allah itu nah. Nah, itu bah. Untung benar haji dia uman saud bini tah sayang lon kita karena Allahumma. Kita nih garing inya. Kita nih apa-apa inya, mau untungnya. Si Ikung bisi bini kayak itu tuh untung apa lagi 2. Rang si Ikung murid akan di kepala, ya guru bahare. Rang si Ikung murid akan di batis. Rang si Ikung murid akan di parut. Kan apa? Umpamanya nih lah. Nah, barang pendek pindah kayak ini terus nih. Nah, ada pas takana babnya nih nah. Nah itu, kata kawan di liong-liong paji bayna ini. Nah itu jadi mun bokor robot ini kada babawang karena hendak cinta mencintai karena Allah. Jadi kita saling doa mendoakan nih dalam sujud terakhir doakan siapa-siapa nang khususan nih. Nah, nang malah kita ganang berataan juga. Ya Allah selamatkan ulun, anak bini, keluarga berataan, jiran tetangga, murid berataan. Si anu kabulkan hajatnya, mudahkan urusannya dunia akhirat macam itu. Jaka murid seorang kayak itu juga, ya Allah selamatkan panjang umur perguruan kami si anu guru si anu. Nah, itu. Dalam sujud terakhir itu dalam hati aja doa. Tanda kita tuh ada cinta. Nah, diikat oleh cinta paling kadang doa mendoakan. Maka jar Nabi doaul mar'i bi zahril ghaibi mustajabun. Bila kita saling mendoakan, jadinya berjauhan lah jauh, itu dikabulkan Allah. Nah, saling berjauhan mendoakan, amat mendoakan jani mendoakan amat, kabul. Jadi jangan rasa rugi, unda mendoakan amat rugi unda aja. Kada, bahkan malaikat nang ditugasi Allah mendoakan kita walaka mislu jalik. Kita mendoakan jadi mendoakan amat, mudahan amat sehat. Kabul. Jangan rasa rugi. Kenapa? Malaikat mendoakan kita juga jadinya nyawa jadinya mudahan sehat juga ajar malaikat kita. Jangan kita mendoakan mudahan haji itu panjang umur. Umpamanya jangan rasa rugi. Jadi ujar malaikat nyawa mudahan panjang umur juga. Nah, macam itu. Kita ini nang mendoakan malaikat jabah guru apa orang kada berdosa. Kabul mustajab doanya. Itu nang kita harap nang malaikat mendoakan kita tuh nah. Cuma jalannya kita doakan orang dulu. Mungkin kita kada tahun ini lalu rasa rugi mendoakan orang menyamaninya bener aja mendoakan sugi amunnya memberi lon seorang jangan. Nah berpikir kayak itu sudah. Doakanlah mudahan waletku bisi. Umpamanya dalam hati ndonakan mudah walet pian bisi dalam hati. Bapak mendoakan nyawa ini muha bisi mana mengganang jolong unda. Mau bisa jangan rasa rugi kita. Misalnya itulah artinya kita mendoakan mudahan waletnya bisi bujur alhamdulillah umpamanya. Nah, ini kadang bari apa kada sakit hati kita. Kenapa? Kita ini ada kuasa juga nang mendatangkan burung ke situ. Dasar Allah mengabulkan hajat orang itu. Jangan rasa kita berjasa. Mungkin kita rasa berjasa lalu sangkal kena tak. Bah kada memberi unda jar. Bahasa janda doakan mudahan waletnya bukahan jangan sangkal, jangan merasa kita berjasa lawan orang jangan. Nah itu. Napa pulang al-khamisah nailus sawab bi huduril janais wa idatil marda wa hudul aid
Wa amma hudurul jum'ah fala budda min hudurul jamaah fi sairus salawat la rukhsata fi tarkihi aidan illa li khawfi dararin yuqawi ma yafutu min fadilatil jamaah wa yazidu alaihi. Nang kalima juga pulanglah mun bekorobot ni kita hendak mencari pahala. Umpamanya hendak umpat menyumbahyangkan mayit. Bajar Nabi barang siapa menyumbahyangkan orang meninggal kalau palahu qiratun mendapat pahala 1 qirat. Sakirat itu kayak apa? Mislu Jabalil Uhud, nang kayak gunung Uhud ya Nabi. Barang siapa mengantarakannya sampai ke kubur, maka mendapat pahala 2 qirat, nang kayak 2 gunung Uhud. Kayak apa? Kita hendak dapat pahala macam ini, mun kita menyorongan aja kada kawa. Mun kita besintup dalam rumah kada kawa. Ini memerlukan kita hadir di situ, ada di situ. Nah, jadi berkumpul cari pahala. Maelangi urang garing umpamanya. Kalau kita maelangi urang garing, beisukan 70.000 malaikat memintakan ampun kepada Allah gasan kita sampai sore. Mun kita belang beisukan. Kalau kita belang kamarian, 70.000 malaikat juga perang mendoakan kita nih kepada Allah dapat ampunan sampai subuh. Kalau melangi orang garing, itu diantara pahala yang didapat. Nah, cuma melangi orang garing kita sebentar aja. Hal bisatin ujar Nabi sekedar kayak kita memarah susu kambing. Setumat aja macam itu nah, setumat. Jangan lawas. Andak tangan kita di dahi orang itu atau tangan orang itu dipegang, la ba'sa tahurun insyaallah. Kada apa-apa aja ini insyaallah ikam sembuh aja, cukup dah. Dapat dah pahala keutamaan kita melangi orang garing dah. Ini melangi orang garing biistilah membawa kantungan. Kada makan juga kalau pian jarlah buahnya jar ulun jengin bawa buliknya jar bahaya Bang. Umpamanya nih kayak itu bah terlalu bandar. Jangan macam itu. Jangan seorang nang membawakan ampun orang nang dikakat. Nah, teman melangi orang garing tas tumat aja kita. Asal ada berjangok teman doakan mudahan sehat ya. Ade ini orang garing kesian. Dielangi bagus dielangi cuma kalau tahu adab. Kalau tahu adab. Kenapa juga tahu adab Nang garing itu di penderi, jurang kada kau penderinya di penderi kesian orang. Kada kalau lagi tak guringnya sidin. Timbul sidin naik tekanan darah di penderi terus. Kada teguring lagi. Jadi jamnya juga pulang kita batur tah. Jangan hendak belang tuh besukan, jam kira-kira orang bangun. Jangan kira-kira jam orang istirahat atau guring. Ada kalau jamnya juga di rumah sakit jam besok jam berapa? Nah, berkumpul hendak sembahyang berjamaah juga macam apa? Hendak sembahyang berjamaah musorangan aja mau, Bang, mesti berkerubut ya kalau. Nah, sembahyang berjamaah, sembahyang Jumat juga macam apa? Asa di saat tawadu pain afdalil maqamat wala yaqdur alaihi bil wahdah wa qad yakunu kibru sababan bi ikhtiyar usrah. Nah, dijaga benar namun kita adalah kada bakumpul bakorobot orang banyak, bukan kita merasa diri berasih kada, tapi kita merasa kada kau menjaga diri mun bakorobot orang banyak kalau pindah kita ini manularakan nang kada bagus lawan orang. Itu nih kita soranganan. Mun kita merasa berasih sombong ngarannya kita. Merasa diri kita baik, sombong kita ngarannya. Nah, jadi juga pulang kita bakorobot lawan orang banyak ini, yaitu ialah untuk melatih diri bersifat tawadu, rendah hati. Kada rasa harat dah, kada rasa hebat dah, ya kan? Sedangkan tawadu rendah hati itu termasuk daripada ibadah nang luar biasa. Ibadah hati tah. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa tawadu maka Allah mengangkat derajatnya. Jadi terdapat orang nang alim memandang alim sidin pada aku. Sidin alim aku bungul. Kada kau mong kada terdapat orang ini. Menurut orang nang anom inya anom sedikit dosa aku tuha banyak dosa. Tak bagus inya pada aku. Melihat orang tuha seorang anom, oh sidin tuha banyak ibadah, aku anom sedikit, bagus sidin pada aku. Melihat orang nang jahil kita beilmu, oh pandang, inya jahil menggawi salah wajar aja. Aku ni
alim menggawe salah. Nah, ini aku ini banyak luputnya. Tawadu kita. Dengan sebab berkumpul kita memuliakan orang. Dengan sebab berkumpul kita menghormati orang. Dengan sebab berkumpul kita mengutamakan orang. Mau kada berkumpul macam apa, Bang? Nah, itu. Nang terakhir pulang napa deh? Jadi mun berkumpul itu ya tadi jangan sombong-sombongan. At-tajarub fa innaha tustafadu minal mukhalatah lil khalqi wa majri ahwalihim wal aqlul ghariziyyu laisa kafiyan fi tafahumi masahidin wad dunya wa innama tufidu hatta tajribatu wal mumarasah. Nah, jadi di samping kita bergaul ini lalu kita kawa menambah ilmu pengalaman. Nah, gitu. Mencari ilmu pengalaman. Akan kawa kita mencari pengalaman ini mau ada bergaul. Di dalam bergaul itu lalu kita kawa memahami situasi kondisi kayak apa. Amun artinya kita kada bergaul kada tahu nang sebenarnya orang kayak apa. Ini kita bergaul ini tahu habar oh si anu kemana kada ada. Oh garing inya nah tahu kita. Berarti kondisinya oh garing. Si anu kemana kada ada. Oh artinya inya bahalangan. Apa sebabnya? Oh, kuitannya meninggal. Oh tahu kita. Dan sebab bergaul ini lalu kita kawa memahami sifat perilaku orang. Jadi kada kawa kita artinya umpamanya langsung memandang orang salah. Kita ini kada tahu nang sebenarnya orang tuh kayak itu kenapa gerang. Nah ini. Tapi karena kita bergaul lalu tahu sebenarnya umpamanya melihat orang sembahyang pada tehereng. Napa nih itu? Jangan ada sah sembahyang tehereng jangan. Kita ini langsung menilai macam itu kita kada tahu. Coba dikaji itu wujudnya kenapa orang tuh sembahyang tehereng. Oh sekali dasar bongkok sih dia. Kada kawa kita langsung kada sah sembahyang nyawa anu tehereng umpamanya orang berdiri betul. Tihi dulu kenapa gerang sih itu jadi macam itu. Itu misalnya aja. Jadi kadada kita artinya hendak menuduh sangka jahat lan orang langsung tuh kadada. Mau kada tahu lalu sangka jahat diteliti dulu. Bujur gerang. Habar bin habar nih itu. Jangan temakan habar wara. Nah ini. Jadi yang sebagai kita kawa memahami sifat perilaku orang masing-masing. Oh ini pindah sifatnya sedikit penyarikan. Tahu kita. Jadi kita bila bepada kontinya itu. Tahu sudah penyarikan. Bapender tuh kita sekedarnya aja. Kadawani kita menggayai. Kapnya mau digayai tamparnya nenek. Metode. Mungkin kita ini kada tahu keadaan orang jangan hendak langsung bergaya-gaya jangan. Kenali dulu jadinya orang tuh. Oh nya ada juga orang jadinya mau menggayai orang nomor satu, tapi nya digayai sarek ada nang kayak itu. Mau menggayai orang aja beda nomor satu baru, tapi nya digayai haro. Kada kau tersinggung lalu kan aneh juga. Orang mau menggayai orang tuh seorang digayai orang kan biasa aja. Ini kada kan pembawaan siden kayak itu. Ndak kawai. Nah itu diantara 7 perkara kebaikan yang didapat di dalam kita bakurubut bakumpul. Nah ini ketimbang kita menyorongan. Menyorongan itu tadi bagus kalau seandainya bakurubut jadi dosa, jadi maksiat kada jadi pahala. Umpamanya bakumpul bakurubut jadi pahala, ayo kita gawi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayah dan taufiknya lawan kita berataan. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan orang tua kita. Semoga segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah, segala maksud kita ditunaikan Allah, diberi kesehatan, keafiatan, keselamatan zahir dan batin, diampuni dosa seumur hidup, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman dan Islam kita sampai di akhir umur kita, wafat dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.